आज पढ़वा हूँ किस विद्युत। देखो फास्ट हेडिंग दे देवा हूँ कौन पढ़वा ए विषय रे कौन पढ़वा है ये पूरा टोटल चैप्टर है किस किस जिंस पढ़ हेडिंग दे दियो। फास्ट पढ़वा हूँ किस विद्युत चार्ज विषय रे है। विद्युत चार्ज पढ़ी सारी कि हूँ कार विषय रे पढ़वा विद्युत स्रोत तापरे विद्युत परिपथ तापरे जल्दी जल्दी लिखो तापरे लिखवा हूँ पढ़वा हूँ विद्युत विभव बा विभवांतर तापरे पढ़वा हूँ विद्युत स्रोतर नियम तापरे विद्युत प्रतिरोधक तापरे पढ़वा हूँ विद्युत रो पावर पावर गोटे शुनिथिबो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यूज करा जाए एतकी पावर हला तापरे लास्ट रे हूँ विद्युत शक्ति एतकी जदी पढ़ी देले हमर विषय सरी जिवो हला। हेडिंग देलो विद्युत स्रोतर नियम तापरे हूँ विद्युत प्रतिरोधक तापरे हूँ विद्युत पावर तापरे हूँ विद्युत शक्ति। तो रोहित ना फास्ट कहार विषय हेडिंग दबो विद्युत चार्ज हेडिंग दे दियो। बुझी होछ ना रेकॉर्डिंग वीडियो रु बुझी होछ ना नहीं हला। तो विद्युत चार्ज हेडिंग दे दियो हला। विद्युत चार्ज विषय रे डिटेल्स रे पढ़ो। तो विद्युत चार्ज तुम चार्ज शुनिच छोट बू चार्ज शुनिच हला। चार्ज केते प्रकार दुई प्रकार गोटे हूँ युक्त चार्ज आ गोटे हूँ किस चार्ज विजुक्त चार्ज लिखि दियो चार्ज दुई प्रकार गोटे हूँ युक्त चार्ज आ गोटे हूँ विजुक्त चार्ज। युक्त चार्ज को आउ किस कह जाए पॉजिटिव चार्ज मध्य काटायन मध्य आउ किस कह जाए प्रोटॉन भी कह जाए है। और नेगेटिव चार्ज को विजुक्त चार्ज को नेगेटिव चार्ज कह जाए किंबा आनायन किंबा किस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिखा ही तार बुझी किस विजुक्त चार्ज है। सेगुड़ा दरकार नहीं बुझा तो तुम्हें खाली यहीटा खाली लिखिदियो है। ये प्रोटॉन युक्त चार्ज को किस कह जाए प्रोटॉन कह जाए और विजुक्त चार्ज माने किस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आउटा हूँ इलेक्ट्रॉन मन रहिबो मन रहिबो ना नहीं रही है। तापर तुम छोट बेलू पढ़ी आस पॉजिटिव पॉजिटिव माने अट्राक्शन हबो ना रिपल्शन हबो माने आकर्षण करबे ना हूँ ठेला ठेली हेबे आकर्षण करबेनी है। तुम्हें हूँ चुंबक देखिଛ चुंबक चुंबक रो केटा साइड थाए गोटे हूँ नॉर्थ आ गोटे हूँ किस साइड साउथ सेमती आ गोटे चुंबक तार भी नॉर्थ थिबो साउथ थिबो है। तो मु जदी ए नॉर्थ है ए मुड़टा को ए मुड़ सह मिसेइबी पाकू टाणी टाणी हेबे कि टाणा टाणी हेबेनी ସେମାନେ ठेला ठेली हेबे तुम गोटे गोटे चुंबक देखिଛ पाकू आस माने चुंबक रो गोटे गोटे मुड़ पाकू नेले हूँ किस दूरे दूर माने हूँ या हेइबे ठेला ठेली हेबे है। किंतु हूँ साउथ आ नॉर्थ मिसेले किस हबो माने टाणा टाणी हेबे है सेमती मन रखबो समचार्ज हूँ विकर्षण करती विकर्षण माने किस परस्पर को ठेला ठेली हुअନ୍ତି बुझला पॉजिटिव पॉजिटिव परस्पर को ठेला ठेली हेबे नेगेटिव पॉजिटिव किस हेबे टाणा टाणी हेबे बुझिपारो ये या को टाणबो ये या को टाणबो देखलो मन रहबो हैला। तो ये जे पढ़ले एटू इंपोर्टेंट किस को ना समचार्ज विकर्षण और असमचार्ज परस्पर को आकर्षण करती निहाती मन रखबो बुझला। फास्ट छोटिया साधारण शॉर्ट क्वेश्चन समचार्ज किस करती विकर्षण आउ हूँ विपरीत चार्ज माने असम चार्ज किस करती आकर्षण जदि कहबी मु पॉजिटिव आउ नेगेटिव किस करबे आकर्षण करबे ना विकर्षण करबे रोहित पॉजिटिव नेगेटिव किस करबे किस करबे विकर्षण नुह विकर्षण नुह आकर्षण है ये या को टाणबो ये या को टाणबो माने टाणा टाणी हेबे बुझेला किंतु हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव जदि पाकू नहीं आसबे किस हबो ये या को ठेलबो ये या को ठेलबो विकर्षण माने दूरे दूरे जिवे बुझेला किंतु नेगेटिव पॉजिटिव किस होइजबो आकर्षण करबे है मन रहइबो। तापर हूँ चार्ज रो अंतर्जातीय एकक है चार्ज रो अंतर्जातीय एकक किस कूलम लिखिदियो करसो ल म बा ताको सी लिखिदेले भी हबो है चार्ज रो अंतर्जातीय एकक किस कूलम लिखिदेलु बहुत 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 इंपोर्टेंट है कोउडा चार्ज रो एकक बुझिपारलु निहाती मन रखबो चार्ज रो एकक किस
କୁଲମ, ଚାର୍ଜର ଏକକ କୁଲମ, ଚାର୍ଜର ଏକକ କୁଲମ। ଯାହାର ମନେ ରହୁନି ହେଲା, ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ କେତେ ଥର 10-15 ଥର ଲେଖ ହେଲା, ମନେ ରହିଯିବ। ଚାର୍ଜର ଏକକ କିସ କୁଲମ। ତାପରେ ପଢବା ଅଛି 2 ମାର୍କ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜକୁ ଇଂଲିଶର ସଂକେତ କିସ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଚାର୍ଜର ସଂକେତ ହଉଛି କ୍ୟୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଚାର୍ଜର ସଂକେତ କିସ କ୍ୟୁ। ଚାର୍ଜର ସଂକେତ, ସଂକେତ କିସ କ୍ୟୁ ହେଲା। ବଡ କ୍ୟୁ ବା ଛୋଟ କ୍ୟୁ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ ହେଲା। ହେଲା, ତ ଲେଖିଦିଅ 2 ମାର୍କର ପଡେ ଚାର୍ଜର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ। ଚାର୍ଜର କିସ କିସ ଗୁଣ ରହିଛି, ଚାର୍ଜର କିସ କିସ ରହିଛି, ମାନେ ଧର୍ମ କିସ ରହିଛି, ସେଗୁଡା ପଢବା ବୁଝିହେଲା। ଚାର୍ଜର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ପଡିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଚାର୍ଜର ଧର୍ମ ଲେଖ। ଚାର୍ଜ କିସ କୁହ ନା, ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଚାର୍ଜ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା, ମନେ ରହିପାରିବ। ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତ କିସ ହୁଏ କହନା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ କହିବ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତା ମାନେ କିସ କହନା, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତାର ଶରୀରକୁ ଚାର୍ଜ ହଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଯେ ନୂଆ ଚାର୍ଜ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହବନି ତାର ଶରୀରରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଲେଖି ସାର ହେଲା। କିସ ଲେଖିଲ, ଚାର୍ଜର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖବା ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ସାରିକି ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଲେଖି ଚାଲୁ ରହିଛି ସରିଲା ହେଲା, ସେଟା ଲେଖିଥାଉନି, ଏଇଟା ଲେଖି ବୁଝେଇଛି ତାପରେ ଆଗକୁ। କିସ କହିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଚାର୍ଜ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଲା। First କିସ, ଚାର୍ଜ କେବେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଦେଖ, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକିଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା। ଯେ ହଉଛି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ହେଲା, କେତେଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି କୁହ ନା, ଧରାଯାଉ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି, 15,000ଟା ହେଲା, କେତେଟା 15,000ଟା। ତ 15,000 ଚାର୍ଜ ରୁ କେବେ ବି 16,000 ହେଇଯିବନି କି 15,001 ହେଇପାରିବନି, କି ହଉଛି 14,999 ହେଇବନି। କଣ ପାଇଁ, ଚାର୍ଜ ର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତ ହଉଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୁହ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ତା ମାନେ କିସ କହ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଚାର୍ଜ ହଉଛି କିସ, ୟା ଧାର ଚାର୍ଜ ଅଛି କିସ 5 କୁଲମ ହେଲା। ତ ହଉଛି ଇଏ ଚାର୍ଜ ହବ ମାନେ କିସ, ଏଇଠୁ କିଛି ଚାର୍ଜ ଇଏ ନେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ ଚାର୍ଜ ହବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ନେଲେ ହଉଛି ଇଏ କମବ ଇଏ ବଢବ ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଚାର୍ଜ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ଖାଲି କିସ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ମନେ ରହିବ ନା। ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୋଟ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖିଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୋଟ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୋଟ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୋଟ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କିସ ରହିଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ। ତାର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଦେଖ, ତାର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ ମାଇନାସ ଏନ୍ ହେଲା, ବୁଝଉଛି ଲେଖି ସାର। Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କିସ, ପ୍ଲସ ମାଇନାସ ଏନ୍, ଏନ୍ ଏନି ହେଲା। ତ କ୍ୟୁଟା କିସ, କ୍ୟୁଟା ହଉଛି, କ୍ୟୁଟା ଜାଣିଛ, କ୍ୟୁଟା ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲ, କ୍ୟୁ ମାନେ ଚାର୍ଜ ହେଲା। କ୍ୟୁ ମାନେ ହଉଛି କିସ, ମୋଟ ଚାର୍ଜ। ଆଉ ହଉଛି ଏର ମାନେ କିସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଇଟା ହଉଛି ଇ ର ମାନ ସବୁବେଳେ କିସ 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର -19 କୁଲମ। ମନେ ରଖିବୁ ବୁଝିହେଲା। ରହି, ମନେ ରହିବ ନା ହେଲା, -19 କୁଲମ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବା ପ୍ରୋଟନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ, 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର -19 କୁଲମ ହେଲା। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବା ପ୍ରୋଟନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ, 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର -19 କୁଲମ। ଲେଖି ସାର ତାପରେ ବୁଝଉଛି। ଦେଖିଲ, ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବା ପ୍ରୋଟନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ, 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର -19 କୁଲମ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଚାର୍ଜ ର ପ୍ରବାହିତ ଦିଗ, ଚାର୍ଜ ର ଦିଗ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ ର ପ୍ରବାହିତ ଦିଗ ଅଛି ନା ନାଇଁ,
ହେଲା ଶୁଣ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଶୁଣ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ତାରରେ ହଉଛି ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏନି ହୁଏ ହେଲା ତ ଚାର୍ଜ ର ଦିଗ ପ୍ରବାହିତ ଦିଗ କେମିତି ହୁଏ ନା ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ହେଲା ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ହେଲା କହୁଛ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଅଗ୍ରକୁ ଗତି କରେ ତା ମାନେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କୋଉଠୁ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଅଗ୍ରକୁ ଗତି କରେ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଅଗ୍ରକୁ ଗତି କରେ ଲାଗିଲ ପଜିଟିଭ ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ନା ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ ଏତିକିଟା ମନେ ରହିପାରିବ ଚାର୍ଜ ର ଗୁଣ ହେଲା ତ ବୁଝଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କିସ କିସ ଗୁଣ ପଡେ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା ଏହା କେବଳ କିସ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ହେଲା ତାପରେ କିସ ପଡିଲେ ଚାର୍ଜ ହଉଛି କିସ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ ମାନେ ତା ମାନେ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଚାର୍ଜ ଯଦି ମାପୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଚାର୍ଜ ମାପୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟାର ଚାର୍ଜ ଯଦି ମାପିବ କିରେ ବାହାରିବ ଜାଣିଛ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କିସ फाइव ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଜିରୋ +-1 +-2 ହେଲା +-3 ଏଗୁଡା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ 0.3 ଏଗୁଡା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କି ଏଗୁଡା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 3/4 ଏଗୁଡା ହଉଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କିସରେ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ କେବେ ବି ଚାର୍ଜ ତୁମେ ପାଇବନି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାପିଦବ ଚାର୍ଜ ବାହାରିବନି ଯେ 0.3 କୁଲମ କେବେ ବି ବାହାରିବନି ବୁଝିହେଲା ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କିରେ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ ମନେ ରହିବ ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା ହଉଛି Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କିସ +-Ne ହେଲା ମୋଟ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଦେଖ ହେଲା ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଗଣିତ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡା ଗଣିତ ପଡେ ତାପରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବା ପ୍ରୋଟନ ର ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶୁଣିଛ ତୁମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚାର୍ଜ କେତେ 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚାର୍ଜ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ ର ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ମନେ ରହିବ ଆଉ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କୋଉଠୁ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ କୁ ଗତି କରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀରେ କିସ ଥାଏ ଗୋଟେ ପଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲେ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ରୁ କେଠୁ ଯିବ ପଜିଟିଭ କୁ ଚାର୍ଜ ଗତି କରିବ ବୁଝିଲା ଏଇ ଦେଇକି ଏମିତି ଗତି କର ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପୁଣି ପଢବା ବୁଝିଲା ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି କରବା ହେଲା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଲେଖ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୋଟ ଚାର୍ଜ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୋଟ ଚାର୍ଜ 4.8 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍ ତେବେ ସେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ତେବେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ତେବେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ହେଲା ତ ଏଇନା ଯାଇ ତୁମେ କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଟା ପଢିଲ କୁହ ନା ଏଠି ଦେଖ କିସ କିସ ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖ କିସ ଦିଆ ହେଇଛି କ୍ୟୁ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ମୋଟ ଚାର୍ଜ ମାନେ କିସ କ୍ୟୁ ଦିଆ ହେଇଛି କେତେ 4.8 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍ ହେଲା ଆଉ କିସ ଦିଆ ହେଇଛି କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ହଉଛି କିସ ମାଗିଛି ଏନ୍ ମାଗିଛି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ତ ଜାଣିଛ ଛୋଟ ବେଳୁ ହେଲା ଇ ମାନେ କେତେ 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍ ଇ ତ ଜାଣିଛ 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ରୋହିତ ଜାଣିଛୁ ହେଲା ତ ଏଇନା ଯାଇ କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଲେ Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନ୍ ହେଲା ତ ଏନ୍ ଟା ବାହାର କରିପାରିବ ନା ଏନ୍ ଟା କେତେ ହବ ଇ ବାଇ କ୍ୟୁ ଇଟା କେତେ 1.6 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 ହେଲା ଆଉ ହଉଛି କ୍ୟୁ ଟା କେତେ ଟିକେ ଖାଲି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି ଫର୍ମୁଲା ଟା ଓହୋ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏତିକି ହବ ନା କ୍ୟୁ ଇଟା ଏନ୍ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ କ୍ୟୁ ବାଇ ଇ ହବ ହେଲା ତ କେତେ କ୍ୟୁଟା ହଉଛି କ୍ୟୁ ଦେଇଛି 4.8 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻−19 କୁଲମ୍ ବାଇ ହଉଛି ଇଟା କେତେ 1.6 ଇଣ୍ଟୁ
10⁻−19 কুলম। তো 10⁻−19 10⁻−19 কটলা ଆଉ କେତେ ରହିବ 16 କେ 16 16 2 32 16 3 48 କେତେ 0.3 ନା ସରି 16 କେ 16 16 2 32 16 3 48 କେତେଟା ତିନଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଗଲାନି ଆଉ ଥରେ ବୁଝୁଛି ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା କି ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ କି ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଲେ ଏଇନା ଓ Q इक्वल टू एन ହେଲା Q इक्वल टू एन ହେଲା Q ଦେଇଛି n ମାଗିଛି n ମାନେ କିସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେ n ମାଗିଛି ହେଲା ତ n ଟା କିସ ହେଇଯିବ Q ବାଇ E ଏତିକି ହବ ନା E ଟା ଏପଟେ ଗୁଣ ନେଇକି ଥିଲା ଏପଟେ ଆସିଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ ତ Q ଟା କେତେ ଦେଇଛି ମୋଟ ଚାର୍ଜ କେତେ ଦେଇଛି 4.8 into 10 to the power minus 19 ଏତିକି ଦେଇଛି ନା ଏତିକି ଦେଇଛି ହେଲା ବିଭକ୍ତ ଇଟା କେତେ ଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଟା ଦେଖ ଫର୍ମୁଲାରେ ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ତଳେ ଲେଖିଥିଲ ଇଟା ଇ ର ପରିମାଣ କେତେ ଫର୍ମୁଲାରେ କେତେ ଲେଖିଥିଲ ଇଟା କେତେ 1.6 into 10 to the power minus 19 ତ ବସେଇ ଦେବି ଇ ଜାଗାରେ 1.6 into 10 to the power minus 19 ହେଲା ତ 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 କଟିବ କଟିଯିବ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 4.8 ବାଇ ହଉଛି 1.6 ତ କରିଦେବି ସେଇଟା କଟାକଟି କରିଦେଲେ କେତେ ହବ ଇଏ ବି କଟେଇଲେ କେତେ ହବ 16 କେ 16 16 2 32 16 3 48 ତ କେତେ ହବ 3 3 ବାହାରିଲା ଯେ ତ ହଉଛି କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ତିନଟି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍वेଶ୍ଚନ 15ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ ହେଲା 15ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କିସ ଚାର୍ଜ ଦେଖ କି ବାହାରେ ଫର୍ମୁଲା କିସ Q इक्वल टू n ହେଲା କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 15ଟି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ ଯଦି ହଉଛି 1.6 into 10 to the power minus 19 ତ 15ଟି ର କିସ 15 ଗୋଟେ ଗୁଣନ କରିଦବ ହେଲା 15 ଗୋଟେ ଗୁଣନ କରିଦବ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ କେତେ 1.6 into 10 to the power minus 19 କୁଲମ ସେମିତି 15ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ କେତେ ହବ 15ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ କେତେ ହବ Q ସମାନ 15 into 1.6 into 10 to the power କେତେ minus 19 କୁଲମ ଏତିକି ହବ ନା ଏତିକି ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଗୁଣନ କଲେ ଦେଖ ଏଇନା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବନି ଗୁଣନ କେମିତି କରୁଛେ ଦେଖ 15 ଗୁଣନ 16 ହେଲା ତୁମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି କରିଦବ କିସ 15 ଗୁଣନ 16 କଲେ କେତେ ହବ 6 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 30 ରୁ ଶୂନ ହାତ ହେଲା 3 6 1 6 6 3 9 1 5 5 1 1 1 ଶୂନ କୁ ଶୂନ 9 5 14 ରୁ 4 ହାତ ହେଲା 1 240 ହବ ନା 240 ହବ ନା ନାଇଁ 240 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 19 କୁଲମ ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ଦଶମିକ ଦେଇଛି ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିସ ଦେବି ଦଶମିକ ବୁଝିଗଲା ତ କିସ ହେଲା 15ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୋଟ ଚାର୍ଜ କେତେ 24.0 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 19 ହେଲା ସେମିତି କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ହଉଛି କିସ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପଢି ସାରିଲେ କୋଉଟା ପଢିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ପଢି ସାରିଲେ ଏନା ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଆ ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛ ହେଲା ଡେଲି କହୁଥିବ ବୋଧେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା କହୁଛ ନା ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା କେବେ କହିଛ ନା ନାଇଁ ଡେଲି କହୁଥିବ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ହେଲା ତ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ମାନେ କିସ କହନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଓଡିଆରେ ତାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଲା ତ ତାର ଡେଫିନେସନ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖବା ହେଲା ତାପରେ ଏକକ ଲେଖବା ତାର ସଂକେତ ଲେଖବା ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ସଂକେତ ଇଆଟା ଡେଫିନେସନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ପରିବାହିତ ହୁଏ ସେହି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ ବୁଝଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେହି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ ଲେଖିଲ ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିକି ଷ୍ଟପ ହବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେହି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ ତ ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା
এইଠୁ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲ ମାର୍କ ପାଇଯିବ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଲେଖବା ହେଲା, ବୁଝି ବୁଝି ଲେଖବା। ବୁଝିପାରିଲୁ ରୋହିତ? ବୁଝିପାରିଲୁ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲୁ? କରେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛୁ? ବୁଝିଲୁ? କି ବୁଝିଲୁ କହ? କି ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲୁ ହେଲା, ବୁଝଉଛି। ହେଲା ଏତିକି ଯାଏ ଲେଖି ଚାଲ ନା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଉଛି ବୁଝବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ ନା ନାଇଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେହି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କି ଛଡା ଏଇଟା, ଏଇଟା କି ଛଡା ତାରଟା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାରଟା। ଏଠି ଚିତ୍ର ବନଉଛି ଗୋଟେ ତାର। ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ତାର ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁହାର ତାରଟା ହେଲା। ଲୁହା ନାହିଁ କପର ତାର, କିସ କପର ତାର। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା। କୁହ ନା ଏଇ ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶୀ ନା ହଉଛି ଏଇ ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶୀ? କୋଉ ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶୀ କିଏ କହିପାରିବ? ତଳଟା ହେଲା। ତଳଟା, ତଳଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶୀ ହେଲା, ମାନେ ଲମ୍ବା ସମାନ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋଟା ଇଏ ହଉଛି କି ପତଳାଟା ବୁଝିହେଲା। ତ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶୀ ହେଲା। ତ ମୁଁ କିସ କହୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମାନେ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟା ବେଶୀ ହବ କମ ବେଶୀ ହବ ନା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଏତିକି ହିଁ ରହିବ? ମାନେ ଗୋଟେ ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟା କମ ବେଶୀ ହବ ନା ସବୁବେଳେ ଏତିକି ହିଁ ରହିବ? ଇଏ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କି ଆରି? ହବନି। କି ମୋଟା ହେଇଯିବ କି? ନା। ହେଲା ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ସିଏ କହୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହ ନା? ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଏକକ ସମୟ, ଏକକ ମାନେ କେତେ? ଏକ। ଏକକ ସମୟ ମାନେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ତାରରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ, ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଜାଣିଛ। ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ କୁ ଯାଏ ହେଲା। ତ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଗଲା ହେଲା ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ ବା କରେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ଗଲା ସେଇ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରାଯାଉ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଚାର୍ଜ ଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇକି କେତେ ଚାର୍ଜ ଯାଉଛି କହ? 5 କୁଲମ ଯାଉଛି ହେଲା। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇକି କେତେ କୁଲମ ଯାଉଛି? 5 କୁଲମ ଚାର୍ଜ। ତେବେ ହଉଛି ୟାର ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ କେତେ? 5 ଏମ୍ପିୟର ବୁଝିହେଲା। ୟାର କରେଣ୍ଟ କେତେ? 5 ଏମ୍ପିୟର। କି ପାଇଁ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଏମ୍ପିୟରରେ ମୁକାଯାଏ ବୁଝିହେଲା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉଛି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି କିସ 15 କୁଲମ ଯାଉଛି ଚାର୍ଜ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 15 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ଏଇ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ତେବେ ହଉଛି ୟାର ଇଏଟା କେତେ? କରେଣ୍ଟ କେତେ? 15 ଏମ୍ପିୟର ବୁଝିପାରିଲ। ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା କେତେ? 10 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ତାର ଦେଇକି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ, 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯାଉଛି କହ ନା? 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ହଉଛି 50 କୁଲମ ଚାର୍ଜ। 10 ସେକେଣ୍ଡରେ 50 କୁଲମ ଚାର୍ଜ। ତ ଇଆଟା କେତେ? କରେଣ୍ଟ ଟା କେତେ? ଆମର କହିଛେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କରେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ? 5 କୁଲମ ବୁଝିହେଲା। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 5 କୁଲମ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ଟା କେତେ? 5 କୁଲମ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ରୋହିତ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବା କରେଣ୍ଟ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କହୁଛି ହେଲା। କରେଣ୍ଟ କହିଲେ ବୁଝିପାରବ ନା? ହେଲା କରେଣ୍ଟ କହୁଛି। କରେଣ୍ଟ କି ପାଇଁ ଡେଲି ୟୁଜ করে କରେଣ୍ଟଟା ହେଲା। ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଡେଲି ୟୁଜ করে। ତ ମୁଁ କହୁଛି କରେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହ ନା? ଗୋଟେ ତାରରେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଯାଏ ସେଇ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? କରେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଯିବ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଚାର୍ଜ। ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ରୁ ଯାଏ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ପଜିଟିଭ କୁ ହେଲା। ତ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକିଟା ଚାର୍ଜ ଗଲା ସେତିକି ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? କିସ କୁହାଯାଏ? କରେଣ୍ଟ ହେଲା। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଗଲା ସେଇ ଚାର୍ଜକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ କରେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ତାରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟ ମାନେ କେତେ? 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେଇ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଲା। ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହୁଛି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଗୋଟେ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଚାର୍ଜ ହଉଛି? ମୁଁ କହୁଛି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ହଉଛି କେତେ ଚାର୍ଜ? 15 କୁଲମ ହେଲା। 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ କୁଲମ ଚାର୍ଜ ହଉଛି? 15 କୁଲମ ହେଲା।
ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କରେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 15 ଚାର୍ଜ ଯାଉଛି ତେବେ ୟାର କରେଣ୍ଟ କେତେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କରେଣ୍ଟ ର ସୂତ୍ର, କରେଣ୍ଟ ମାନେ କିସ, କରେଣ୍ଟ ମାନେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯାଏ ହେଲା, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ, 15/10 ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କିସ କରେଣ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା, କରେଣ୍ଟ ର ପରିମାଣ ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଲେଖିଦେଲ, ଘୁଷିଦବ ହେଲା, ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିଲ କିସ କରିବ, ଘୁଷିଦବ, ଆଉ ନହେଲେ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଦେଖିଦବ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ସେଇଟାକୁ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର ଦେଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ବୁଝଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ହେଲା, କିସଟା ତାର, ଦେଖଉନି ହେଲା, ଏଇଟା କିସଟା ତାର। ତ ଏଇ ତାରରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏତିକି ହେଲା, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଯାଏ, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଯାଏ ତା ଚାର୍ଜ, ସେଇ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ କିସ ବୁଝିବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ବୁଝିହେଲା। ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଯେମିତି ଚାର୍ଜ ର ସଂକେତ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ସଂକେତ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ଥିବ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ସଂକେତ କିସ, ଆଇ। ଆଇ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ବୁଝି ନବ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଲେଖିଦିଅ। ଆଇ ମାନେ କିସ, କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ଦେଖିଲ, ତାପରେ ହଉଛି ଏକକ ହେଲା, ଏକକ, ଏକକ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥାଉନି ହେଲା, ଏତିକି ଯାଇ ଲେଖିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖ, ସବୁର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଏଇଠି ଯାହା ପଢୁଛେ ସବୁର ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବ ହେଲା। ଏଇ ଯେ ଲେଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ୟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ୟାର ଫର୍ମୁଲା, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା, ଶକ୍ତିର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଥିବ, କହିବ ପାୱାର ବାହାର କର, ଶକ୍ତି ବାହାର କର, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେତେ ବାହାର କର, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ କେତେ ବାହାର କର ହେଲା, ଏମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର ବାହାର କର ହେଲା। ତ ଫର୍ମୁଲା ନିହାତି ଦରକାର। ୟାର ଫର୍ମୁଲା ବି କିଛି ହବ ନା, I ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ହେଲା, I ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି। ୟାର ଫର୍ମୁଲା କିସ, I ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି, ଲେଖିଦିଅ। ଯୋଉଠାରେ ହଉଛି ଆଇଟା କିସ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ଆଉ କ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଚାର୍ଜ, ଆଉ ଟି ହଉଛି ସମୟ। ମନେ ରହିବ ରୋହିତ, ଟି ହଉଛି କିସ, ସମୟ ହେଲା। ଟି ହଉଛି ସମୟ। ଲେଖିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏକକ, ଏକକ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏକକ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ଏକକ ଦେଇକି ଛାଡିଦିଅ ହେଲା, ଏକକ ଦେଇକି ଛାଡିଦବ। ବୁଝିହେଲା। ଏକକ ସମାନ କିସ କିସ ଏକକ, ଏକକ ଲେଖିଥାଉନି ବୁଝଉଛି। ଦେଖ, ଲେଖି ସାରିଦେଲ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶୁଣିଛ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କିସ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ଥ ଯେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ କେତେ, ମିଟର, ইয়ার ଏକକ କିସ, ମିଟରରେ ମପାଯାଏ ଯେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ହେଲା। ତ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ କିସ ହବ, ମିଟରର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ କିସ, ମିଟରର ସ୍କୋୟାର ବା ଓଡ଼ିଆରେ କିସ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ତ ଦେଖ ୟାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ମାନେ, ୟାର ଫର୍ମୁଲା ତ ଜାଣିଛ, କିସ ଫର୍ମୁଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଫର୍ମୁଲା କିସ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି Q ବାଇ I ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଚାର୍ଜ ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ N ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଅଲଗା, ଚାର୍ଜ ଅଲଗା। ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଫର୍ମୁଲା କିସ, I ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି। ତ Q ର ଏକକ କିସ, ଚାର୍ଜ ର ଏକକ କିସ, ପଢିଛ ଉପର, ଏଇନା ଉପରେ ଟିକେ ପଢେଇଲି, କୁଲମ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ଟି ର ଏକକ କିସ, ଟାଇମ କୁ କି ମପାଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେ ହେଲା। ତ ହଉଛି ইয়ার ଏକକ କିସ ହବ, ଆଇ ର ମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଏକକ କିସ ହେଲା, କୁଲମ ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିଲା ଜାଣିଲ, ବୁଝିଲା, କୁଲମ ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ହଉଛି ଏମ୍ପିୟର ଟା କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ, କୁଲମ ବିଭକ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ କିସ ଲେଖିପାରିବି କୁହ ନା, ଏମ୍ପିୟର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖିବା ବଦଳରେ କିସ, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବି ହେଲା। ତ ଲେଖିଦେଲ, ବୁଝିହେଲା, ମନେ ରହିବ, ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ, ମନେ ରଖ ହେଲା। କେତେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ହଉଛି ତ। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ଲିଖିଦିଅ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ହେଲା ଏମିଟରରେ ମପାଯାଏ, କିରେ ମପାଯାଏ, ଏମିଟରରେ ମପାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମପାଯାଏ କିରେ, ଏମିଟରରେ ହେଲା, ମାନେ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରଟା କିସ, ତାର ନାମ ହଉଛି ଏମିଟର। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଏମିଟରରେ ମପାଯାଏ
ଲେଖିଲ ନା? ଲେଖିଲୁ ରୋହିତ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ, ସବୁ ଗୁଡା ଲେଖିବ ହେଲା, ଏତିକି ଯାଏଁ ଯାହା ଲେଖିଲ ସବୁ ଗୁଡା ଲେଖ, ବୁଝିଲା? ତ ଏଇନା ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ହଉଛି କି ମନେ ରଖ ଦେଇକି ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ, ମନେ ରଖ। ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଲ, ମନେ ରଖ ହେଲା, ମନେ ରଖ ଦେଇକି ଲେଖ, ମନେ ରଖ ଦେଇକି ଲେଖ ହଉଛି 1 एम्पियर ସମାନ କେତେ? 1 କୁଲମ ବିଭକ୍ତ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ବଢିଆ କରି ନୋଟ ଉଠେଇବ ହେଲା ଖାତାରେ। ଏଇଟା ଆଉ ପଠେଇ ଦେଇତା ହବ କି? ନା ଲେଖୁଛ ତ ସବୁ ଆଉ ପଠେଇ ସବୁ ହେଲା। 1 एम्पियर ସମାନ କିସ? 1 କୁଲମ ବିଭକ୍ତ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ନିହାତି ମନେ ରଖିବା, ବୁଝିଲା? ଏମିତି ବି ପଡିଥାଏ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବି ପଡିଥାଏ, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି ନା ନାଇଁ? 1 एम्पियर ସମାନ 1 କୁଲମ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? 1 ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ ଲେଖିପାରିବି। এই সেকেন্ড উপরে ওয়ান আছে না? না কিছু নাই, মানে ওয়ান আছে, এটা উপর বলে কেতে হবো? 1 কুলম ইন্টু 1 সেকেন্ড ইনভর্স ହେଲା, এইটা ବି ଲେଖିଦିଅ ତାର ତଳେ, ବୁଝିଲା? এইটা ବି ତାର ତଳେ ଲେଖିଦିଅ, 1 एम्पियर ସମାନ କିସ? 1 কুলম ইন্টু 1 সেকেন্ড ইনভর্স ହେଲା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପଡି ଯାଇପାରେ, ଆମର ଅପସନ ଥିବ ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା, ତ ଏଇ ଅପସନ ଥିଲେ ମାରବ ହେଲା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ୱାନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇନଥାଏ ହେଲା, ହବ ନା? ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଲେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ହଉଛି ପଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ। 1 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। 1 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୁଝୁଛ ନା ଖାଲି ଲେଖୁଛ? ବୁଝି ବୁଝି ଲେଖୁଛ ନା ଖାଲି ଲେଖୁଛ? ରୋହିତ, ଯଦି ବୁଝି ହଉଛି, 1 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ 1 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଠି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? 1 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ, ବୁଝିଲା? 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? 1 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ଲେଖିଦିଅ, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ, ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ 1 एम्पियर ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ 1 एम्पियर ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ମନେ ରହିବ। 1 एम्पियर କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 1 କୁଲମ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? 1 एम्पियर ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରହିବ ନା? ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତାପରେ ମନେ ରଖ ହଉଛି କିସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିସ, 1 କେଜି ସମାନ କିସ? 1000 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ସେମିତି ମନେ ରଖିବ 1 ମିଲି ଏମ୍ପିୟର ସମାନ କେତେ? 10⁻³ ଏମ୍ପିୟର। ଆଉ ହଉଛି 1 ମାଇକ୍ରୋ, ଏଇଟା ମାନେ କିସ? ମାଇକ୍ରୋ ହେଲା। 1 ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟର ସମାନ 10⁻⁶ ହେଲା, ମନେ ରହିବ। 1 ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟର, ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟର ସମାନ 10⁻⁶ ଏମ୍ପିୟର, ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ବାକ୍ସ କରିଦିଅ ହେଲା ଦେଖିକି, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1 ନାନୋ ଏମ୍ପିୟର, ନାନୋ ଏମ୍ପିୟର ତା ମାନେ କିଛି ଜାଣିଛ? ନାନୋ ମାନେ ହଉଛି ସବୁବେଳେ 10⁻⁹ ହେଲା, ନାନୋ ମାନେ କିସ? 10⁻⁹ ଏଇଟା ବି ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, 10⁻⁹ ହେଲା, ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ବି, ତାପରେ ବାକ୍ସ କରିଦିଅ। ଏଠି ସେଠି କେନ ପୁରଉଛୁ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖୁ ନା। 1 ନାନୋ ଏମ୍ପିୟର ସମାନ 10⁻⁹ ଏମ୍ପିୟର। ଏଇଟା ବାକ୍ସ କରିଦିଅ, ବୁଝିଲା? এই তিনটাକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ? ହେଲା, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିସାର ତାପରେ ବୁଝି ବୁଝି ଆଉ ଥରେ ଏତିକି ଯାଇ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଲେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଲେଖ। ଗୋଟିଏ କପର ତାରରେ 10 ମିନିଟରେ 0.5 एम्पियर ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ରହିଛି? କରିପାରିବ?
ଏଠି କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ? Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଦବନି ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କହିଛି ମାନେ କିସ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବାଲା ଫର୍ମୁଲା ଟା ପକେଇବ, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣ କେମିତି କରବ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଦେଖ। ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଲ, କିସ ଲେଖବ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ଏଇଟା ତ ଲେଖିପାରବ, କିସ କିସ ଦେଇଛି ଦେଖ। 10 ମିନିଟ, ଏଇଟା କିସଟା? ହଁ ଯେ 10 ମିନିଟ ଏଇଟା କି ଜିନିଷଟା? ଟି, ଟି ସମାନ କେତେ? 10 ମିନିଟ, ହେଲା। ତ ମିନିଟ ରେ ଦେଇଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ କିସ କରବ? ସେକେଣ୍ଡ କରବ। 10 ମିନିଟ ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହବ? 10 × 60 ମାନେ ହଉଛି 600 ସେକେଣ୍ଡ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି 0.5 ଏମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମାନେ ଏଇଟା କିସଟା? ଏଇଟା କିସଟା? 0.5 ଏମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମାନେ କିସଟା? ଆଇ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ମାନେ ଆଇ ଯେ, ହେଲା। ଏ ଲାଗିଛି ମାନେ ଜାଣି ନବ ଯେ ସେଟା କିସ ଆଇ। ଆଇ ଦେଇଛି କେତେ? 0.5 ଏମ୍ପିୟର। ତାପରେ କିସ ଦେଇଛି? କିସ ମାଗିଛି? କେତେ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ରହିଛି। କେତେ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ରହିଛି ମାନେ କ୍ୟୁ ମାଗିଛି, ହେଲା। କ୍ୟୁ ମାଗିଛି କିସ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଫର୍ମୁଲା ତ ଜାଣିଛ, କିସ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ? ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ କେତେ? ଟି। ତ ଟି ଟା କ୍ୟୁ ମାଗିଛି, କ୍ୟୁ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई जगह आई पकाओ, 0.5 इंटू टी केते? 600। तो गुणन कले केते हबो? करबो छोट छुआ परी गुणन हैला। 6×5 = 30। 300 बुझ, 300 किस लिखबो? 300 लिखिदेले मार्क पाइबोनी, हैला। किस लिखबो तार सो? क्यू कहिछि माने किस? 300 कूलम, बुझेला। 300 कूलम एतके लिखले जाय कि किस मार्क पाइबो, बुझेला। बुझि पारलु ना रोहित? ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन କର, ବହିର क्वेश्चन ଗୋଟେ ଦଉଛି। ବହିର क्वेश्चन ହେଲା। 5 ସେକେଣ୍ଡରେ 2 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ କେତେ? 5 ସେକେଣ୍ଡରେ 2 କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ କେତେ? ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ କେତେ? ହେଲା, ଲେଖିଲ। କେମିତି କରବା? କରିପାରବ ନା? କରିସାର, ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କିସ କିସ ଦେଇଛି, ହେଲା। କିସ ଦେଇଛି କୁହ? ହଁ। ହୁଁ। ଆଇ ମାଗିଛି, ତ କେତେ ହବ ରୋହିତ? ଫର୍ମୁଲା Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବୁ କି? ପକେଇବୁନି, ହେଲା। I ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ Q ବାଇ ଟି। ତ Q କେତେ? Q ହଉଛି 2 ଆଉ T ହଉଛି 5। ତ କେତେ ହବ? 2/5 କଲେ କେତେ ହୁଏ? ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାର କରିଦବ, ହେଲା। ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାର କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରବো, ହେଲା। ଏତିକି ଛାଡବନି। ତ କେମିତି କରିବା ପଏଣ୍ଟରେ? 2/5 ମାନେ ହଉଛି 5×20। ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାର କରି ଶିଖିଛୁ ନା ନାଇଁ, ନା ଶିଖେଇବି? 0.4 କିସ, କିସ ଦେବି? ଏମ୍ପିୟର, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି କରିହବ ନା, ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ବହିରେ। ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ଲେଖୁଛି, ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତାର ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ତାରରେ, ଗୋଟିଏ ତାରରେ 0.5 ହେଲା। ଏମ୍ପିୟର ବଦଳରେ ଏମ୍ପିୟର ସେମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ମୋଟ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ କେତେ? ପରିମାଣ କେତେ, ହେଲା। ମୋଟ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ କେତେ? କର। यार आंसर टाइट ही करवा है।
କରିପାରିଲ? ଫାଷ୍ଟ କିସ ଦେଇଛି କୁହ? ଆଇ ଦେଇଛି କେତେ? ଦେଖ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦେଇନି ହେଲା, 0.5 A ବିଦ୍ୟୁତ କହିଛି ହେଲା, ତା ମାନେ ବୁଝି ନବ କିସ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟା ସେଇଟା ହେଲା। ନହେଲେ ଖୋଜି ବୁଝିବ ସାର୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତ ଦେଇନି, ଏଠି ଖାଲି ବିଦ୍ୟୁତ କହିଛି। एम्पियर देखिदेल माने यार माना को किस ये होची आई, एम्पियर लागिस माने ये होची किस आई। आई देछि 0.5 एम्पियर, तापर रोहित किस देछि? टी देछि केते? 1 आवर हला। 1 आवर माने केते सेकंड? छोट बळू पढिचो 3600 सेकंड जे हला। आ जानिनो जदी बाहर करबो हला, 1 घंटा समान 60 मिनिट, 60 मिनिट 1 मिनिट समान 60 सेकंड, आ 60 मिनिट समान 60 गुण 60 3600 सेकंड हला। तापर बाहर करबो किस? मोड चार्ज क्यू हला। तो तुम फॉर्मूला तो जानि छो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू टा केते हबो? आई टी। आई टी माने केते? आई होउची 0.5 इनटू केते? 3600 करबो गुणन हला। आ जानिनो जदी किसो करबो डायरेक्ट गुणन, जदी जानिनो छोट छुआ परि होउची एटाକୁ भग्नांश रे प्रकाश करबो हला। आ नले डायरेक्ट गुणन केमति करबो? 36 पंचा केते? 530 रु 530 रु 0 हातला 1 5 3 15, 530 रु 0 हातला 3 5 3 15 16 17 18 180 ହେଲା। ଏତିକି ହେଲା ହେଲା। ଏତିକି ବାହାରିଲା ନା ହେଲା। ତ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କିସ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ, ତ କିସ ବାହାରିଲା? 1800 କୁଲମ। ବୁଝିଲା? 1800 କୁଲମ। ଏଠି ଦଶମିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନଟା ଲେଖବା ଯାହା ନ ଲେଖବା ତା ହେଲା। 1800 କୁଲମ। ବୁଝିଲା? ଏମିତି କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣିନ କିସ କରିବ? 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଗୁଣନ କେତେ? 3600 କଟଲା ହେଲା। 36.5 1800 ହବ ହେଲା। ସେମିତି କରିବ। ବୁଝିଲା? କରିପାରିବ ନା ଗୁଣନଟା ରହିଛି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ସୁପରିବାହୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ସୁପରିବାହୀରେ 10 10 एम्पियर विद्युत प्रवाहित होଉଛି। गोटे सुपरिबाहୀରେ 10 एम्पियर विद्युत प्रवाहित होଉଛି କେତେ ମିନିଟ ପାଇଁ? 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ହେଲା। ତେବେ ସୁପରିବାହୀରେ କେତେ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ରହିଛି ଓ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା। ବୁଝିଲା? ସୁପରିବାହୀରେ କେତେ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ରହିଛି ବା କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସୁପରିବାହୀରେ 10 ଏମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି କେତେ ମିନିଟ ପାଇଁ? 2 ମିନିଟ ପାଇଁ। ତେବେ ସୁପରିବାହୀରେ କେତେ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ରହିଛି ବା କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲା। ତ କରବା ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପଢବ ହେଲା। କେତୋଟି ଆସିଛି ମାନେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଛି ମାନେ କି ଫର୍ମୁଲାଟା ପଢବ? ଏନି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନି ଫର୍ମୁଲା ବି ପଢବ, ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ବି ପଢବ ହେଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରିବା ହେଲା, ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଯିବା। फास्ट किस लिखिदबा? किस देइछि लिखिदबा हला। किस देइछि रोहित? आंसर आई देइछि केते? 10 एम्पियर लिखिदलो। तापर किस देइछि? टी देइछि केते? 2 मिनिट। 2 मिनिट माने केते सेकंड? सबले सेकंड करबो हला। 6 दुना 12 120 सेकंड। एटा जानि पालु ना नै केमते होबो? 1 मिनिट समान 60 सेकंड, 2 मिनिट समान किस? 2 इनटू 60 माने केते? 120 सेकंड हला। तापर किस? सुपरिबाहীରେ चार्ज ର परिमाण रहिछि। केते परिमाण ର चार्ज रहिछि माने किस मागिछि? क्यू मागिछि हला। क्यू बाहर करो। फॉर्मूला तो जानिछो छोट बळू हेरा। क्यू इक्वल टू आई बाय टी। सॉरी भूल कहली फॉर्मूला। क्यू रो फॉर्मूला होछि आई इक्वल टू क्यू बाय टी हला। तो क्यू टा केते हबो? आईटी। आईटी तो पकई दियो। आई जगह केते पकईबो? आई जगह होछि 10 एम्पियर। आई जगह पकईबो होछि 10 एम्पियर। 10 टी जगह केते? 1200 120 तो केते हबो? 1200 कुलम। एतकी हैला ना हैला। तो एतकी रे आंसर सरीनी। एटा होछि फास्ट क्वेश्चन रो आंसर देले। केते चार्ज रो परिमाण केते रहिछि? ए चार्ज रो केते परिमाण रहिछि सेटा किस? 1200 कुलम हैला। तो 1200 कुलम रे केते इलेक्ट्रॉन रहिछि बाहर करि पारबो? गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होछि केते? 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम। तेबे होछि 1200
কুলম রে কেতଟି ইলেক্ট্রন রয়েছে বাহার করি পারবো তো ফর্মুলা জানিছ কিস সেকেন্ড ফর্মুলা কিউ ইকুয়াল টু কিস এনি ହେଲା তো কিউটা কেতে মোট চার্জ কেতে বাহারা क्यू बाहर केते 1200 ହେଲା ତ n ଟା ବାହାରିବ n ଟା କେତେ ହବ q ବାଇ e q କେତେ 1200 1200 ବସେଇ ଦେଲି ଫର୍ମୁଲା ଭୁଲ ଲେଖିଲି q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ତ n ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ q ବାଇ e ହେଲା ଠିକ ଲେଖିଛି 1200 ବାଇ କେତେ ତୋର କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଜାଗାରେ କେତେ ବସେଇବି 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম ବୁଝିପାରିଲ ନା ହେଲା ଯଦି ନ ବୁଝିଛ ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ସୁପରିବାହୀରେ 10 एम्पियर विद्युत प्रवाहित होଉଛି 10 एम्पियर होଉଛି करंट ଦେଇଛି ହେଲା 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ମାନେ ସମୟ କେତେ 120 ସେକେଣ୍ଡ q ମାଗିଛି q ର ଫର୍ମୁଲା କିସ କିସ ହବ i इक्वल टू q बाय t q ଟା କେତେ ହେଇଯିବ i ଗୁଣନ t ମାନେ ହଉଛି i ଟା କେତେ ଦେଇଛି 10 ଆଉ ହଉଛି t କେତେ 120 ତ 1200 କୁଲମ ହେଲା ହେଲା तो 1200 কুলম হচ্ছে কি মোট চার্জ কিউ তো তুমি জানিছো কিউ ইকুয়াল টু এন ফর্মুলা গোটে জানিছো না নাই তো এন টা সেটু কেমতি বাহারিব কিউ বাই ই ହେଲା তো কিউটা কেতে 1200 ଆଉ ইটা কেতে ইটা তো জানিଛୁ 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম ହେଲା বুঝি হচ্ছে না নি বুঝি হচ্ছে না নি କୁହ ହଉଛି କୁହ ବୁଝି ହଉନି ଯଦି କୁହ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି ବୁଝି ହଉଛି ତ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି ତ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ 1200 ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 12 ଗୁଣନ କେତେ 100 ଲେଖି ହବ 1200 ପଦରେ 12 ଗୁଣନ 100 ଲେଖି ହବ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି 1.6 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 19 ହେଲା ତ ଏଇ 100ଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 100ଟାକୁ 12 ଗୁଣନ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ଲେଖି ହବ ଏଇ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 19 କୁ ଉପରକୁ କରିକି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 19 କରି ହବ ହବ ନା ନାଇଁ এটা উপরକୁ গলে কিস হয়ে যাব মাইনাস ଅଛି মানে 10 1 বাই 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 টা কেতে हुए 2 টু দি পাওয়ার 2 হয়ে যায় উপরକୁ গলে ହେଲା কি হব ସେଇଟା ସେମିତି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 19 ଥିଲା ଉପରକୁ ଗଲେ କେତେ ହେଲା 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ପ୍ଲସ 19 ତାପରେ ହଉଛି ତଳେ କେତେ ଅଛି 1.6 ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ହବ 12 ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିପାରିବି 1.6 ଟାକୁ 16 ବିଭକ୍ତ 10 କରିପାରିବି ନା କରିହେବ ହେଲା ତ 16 ବିଭକ୍ତ 10 କଲେ ହଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଯାହା ଅଛି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହବ ଏଇଟା 21 ଏତିକି ହବ ନା ଏତିକି ହବ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ 10ଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ହେଲା ସରି ସିମ୍ପଲ ରେ କରୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ପେଜରେ କରୁଛି ଏଇ ପେଜରେ କରୁଛି ହେଲା କେତିକି ଯାଇ ଲେଖିଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ ହେଲା 1200 ବିଭକ୍ତ କେତେ 1200 ଏପଟେ ନଜର ଦବନି ହେଲା 1200 ବିଭକ୍ତ କେତେ 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম ହେଲା তো কুলমটা ଲେଖୁନି ବୁଝିଲା କୁଲମଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ହବ এককটা ନ ଲେଖିଲେ ବି ହବ ଏଇନା ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଇଟା କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖି ହବ 1200 ବିଭକ୍ତ 1.6 ଟାକୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 16 ବିଭକ୍ତ କେତେ 10 ଲେଖିପାରିବି ଲେଖି ହବ ନା 16 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖି ହବ ନା 10 to the power minus 19 ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି 1200 କୁ 1200 ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା ବିଭକ୍ତ 16 ଗୁଣନ ଏଇ 10ଟା ଉପରକୁ ଗଲେ କିସ ହେଇଯିବ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 19 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ମାଇନସ 1 ହେଇଯିବ ହବ ନା ନାଇଁ ଏଠି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଉପରକୁ ଗଲେ କେତେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ 9 1 ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଉପରଟାକୁ ପୁଣି ଲେଖିପାରିବି 12 ଗୁଣନ 100 ହେଲା ଲେଖି ହବ ନା ନାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖି ଦଉଛି 1200 ଟାକୁ 12 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ଲେଖିପାରିବି 10 କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କଲେ କିସ ହୁଏ 100 12 ଗୁଣନ 100 ମାନେ କେତେ ସେଇ 1200 ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ତାହା ସେଇଟା ନା ନାଇଁ ହବ ସମାନ ନା ନାଇଁ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ ଇଏ ଜୟଦେବ 12 ବିଭକ୍ତ 16 କୁ ଏପଟେ ରହିଲା 12 ବିଭକ୍ତ 16 ଏପଟେ ହଉଛି କି 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 19 ଇଣ୍ଟୁ
टेन टू द पावर केते 1। तो 12 और 16 को कटले केते हबो 4 3 12 4 4 16 3 विभक्त 4 इनटू एटा केते हबो 10 टू द पावर 2 युक्त 19 केते 21 युक्त 22 एतकी हबो ना हला। तो या भग्नांश रे प्रकाश कले केते हबो ना सॉरी दशमिक रे दशमिक शून्य 4 शतांश 28 हला। तो केते हबो 2 दशमिक पड़ी माने शून्य 0.75 इनटू 10 टू द पावर 22 केतकीटा चार्ज रहिछि एतकीटा बुझि पालो बुझिलो ना लिखि दियो कर दियो। तो एमती पड़ीगले लंग क्वेश्चन हो बुझला କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏଗୁଡା ହଉଛି କି ସଲଭ କ୍वेଶ୍ଚନ। ତ ସମାଧାନ ଟା ଘରେ କରିପାରବ ନା ନାଇଁ କରିପାରବ ହେଲା। ତ ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ପାରବନି। ଏଇ 10 ଗା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗବନି ହେଲା। ଏଗୁଡା 10 ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲା। ଖାଲି କଟାକଟି କୋଉଗୁଡା କରିବ ଏଇଗୁଡା ବୁଝିପାରିଲ। ଟିକେ କଟାକଟି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପାରବନି ସିମ୍ପଲ ଏତିକି ବସେଇକି ମାନ ବସେଇକି ଛାଡିଦବ ହେଲା। ସେତିକିରେ ବି ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ପୁରା ତ ପାଇବନି କଥା ପାଇବ ହେଲା। କଡା ଅଛି କି ନାଇଁ ହେଲା ଲେଖି ସାରିଲ ନା ହେଲା। ଏଇଟା କି ଛଡା ଏତିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ଏତିକିଟି ମାନେ ଭାବ କେତେ ଗୁଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡା ହେଲା। ବୁଝିଗଲ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ପଡିଥିଲା ଆଉ 2007 5 ଏଗୁଡାରେ ପଡିଥିଲା ହେଲା। 13 18 ଏଇ ମ୍ୟାଥ ଟା ପଡିଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆଗରୁ ବି ପଡିଛି ଏଇ ସେମ ମଇଦଟା ହେଲା। ଏଇ ସେମ ମଇଦାଟା ପଡିଛି ଆଗରୁ ମନେ ରହିବ ନା।